Good morning. Vanakkam. First of all, I would like to thank all the media partners for accepting our invitation and being here. To brief you about what Kaveri Hospital is, we have a 25 years of legacy. We started Kaveri Hospital with a 30-bedded facility in Trichy way back in 1999. And then today our bed capacity has gone up to 2,030 beds. So that's what we are. We started as one hospital in Trichy, and now we have 12 hospitals across various cities and states. We have 2 hospitals in Bangalore, 3 hospitals in Chennai, 4 hospitals in Trichy, 1 in Salem, 1 in Tirunelveli. So to come to this stage, it's not that easy. Unless and until we are very patient-centric and cost-conscious, both as well as our operating cost as well as the cost the patient is going to incur. Until and unless we are conscious about that, I don't think we would have come this far. To give you a brief about what Kaveri Hospital Radial Road, where we are all from. This hospital is a 250-bedded hospital, started in May 2023. We are a 1-year-old hospital now with centers of excellence focused in centers of excellence in cardiac science, neuroscience, kidney science, renal science, Ma Kaveri, and also gastroscience. So when I say center of excellence, it's not easy just to say center of excellence unless and until we have the expertise. We have an expert team in cardiac science which is headed by Professor Dr. Ajit Pillai. So thank you sir for taking us to this stage. Professor Ajit Pillai is supported by Dr. Stalin Roy, Dr. Bharat, and Dr. Tyagarajan, Dr. Akeem Chen, and Dr. Arvind Jumwasa. So the moment when we started the hospital, I think ever since we have had many success stories. One success story is what we would like to share today, and that is why we are all here today. Patient Sundaravadhanan, he had undergone a complex procedure with us. It was done by Professor Dr. Ajit Pillai and his team. And I think after undergoing the procedure, patient Mr. Sundaravadhanan has the procedure has impacted his life. That's what I would say. And I really thank you, sir. Thank you and your family for being here. It's not many will come forward to share their experience and what sort of impact the procedure has made in their lives. So Mr. Sundaravadhanan and their family has really come forward to talk about their experience, how their life has been before the procedure and after the procedure. I really thank you, sir. Once again, thank you and your family. I also thank all the press members for being here, for accepting our invitation and being here. Thank you. Sir, hello. It's Talaka, Vapur. Now the NLC எடுத்துற வேலை பார்த்துருக்கேன். நான் பார்த்த வேலை எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, டெய்லி ஒரு 100 பேருக்கு அவங்க டென்ஷனாக வருவாங்க. அவங்க சமாதானப்படுத்தி எனக்கு மேலே இருக்கிற ஆஃபீஸர் கெட்ட பேர் ஒரு அர்த்தம் அவங்க 100 பேர் பார்த்து பேசுறதால அவங்க சில கோவப்பட்டு என்கிட்ட அதிகமாக எனக்கு ப்ரெஷர் ஏறிடுச்சு. 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்கிறேன். அப்போ ப்ரெஷர் 150 160 அப்படி இருக்கும். உடனே எனக்கு ரெஃபர் கொடுப்பாங்க. நான் அப்போ ஆஸ்பத்திரிக்கு வருவேன். அவங்க ஒரு 4 நாளைக்கு என்னை பெட்டில் வச்சுட்டு எனக்கு வைத்தியம் பார்த்து அந்த ப்ரெஷரை பார்த்து அனுப்புவாங்க. திருப்பி ஒரு 6 மாதம் அதே சர்வீஸை அதே வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறதால திருப்பி ஒரு 6 மாதம் அந்த திருப்பி அதே ப்ரெஷர் வரும். இது மாதிரி ஒரு 11 தடவை நான் அப்போலோவுக்கே போயிருக்கேன். 11 தடவை அப்போலோவுக்கு போய் நான் அந்த வைத்தியம் பார்த்துருக்கேன். அவங்க அப்பப்போ எனக்கு அந்த வைத்தியத்தை பார்த்து எனக்கு அந்த ப்ரெஷரை குறைச்சி அனுப்புவாங்க. சரி இவங்க எப்படி பண்றாங்க, சரி வேற ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கு போகலான்னு சொல்லி 3 தடவை MMM ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனேன். அங்கே போன உடனே எனக்கு ப்ரெஷர் செக் பண்ணாங்கன்னா 210
சிஸ்டாலிக் இருக்கும், 110 டைஸ்டாலிக் இருக்கும். அந்த செக் பண்றவங்களே பயப்படுவாங்க, என்ன சார் இவ்வளவு மோசமா இருக்கு, இப்படி வந்தீங்க, எப்படி வந்தீங்கன்னு கேட்பாங்க. நான் பஸ்ல தான் வந்தேன் அப்படிம்பாங்க. அவங்க எல்லா டெஸ்டும் பண்ணி அவங்க மருந்து மாத்திரை கொடுத்து அனுப்புவாங்க. அங்க ஒரு 3 தடவை போனேன், அதுலயும் எனக்கு குறையல. அதுக்கு பிறகு மகாத்மா காந்தி ஆஸ்பத்திரியில அருண் பிரசாத்னு ஒரு டாக்டர் இருந்தாங்க, அவங்க கார்டியோ ஸ்பெஷலிஸ்ட், நல்ல டாக்டர். நான் டாக்டர் மேல யாரையும் குறை சொல்லல, நான் சொல்றேன் என்னுடைய வியாதியை சொல்றேன். அது மாதிரி அவங்க எல்லா டெஸ்டும் பண்ணி அவங்க மாத்திரை கொடுத்தாங்க. அது கொஞ்ச நாளைக்கு அந்த மாத்திரை கேட்கும், திருப்பி கேட்காது. இது மாதிரி 25 வருஷமா நான் இந்த நோயால அவஸ்தைப்பட்டு இருந்தேன். இப்போ இந்த வருஷம் 2024 ஜனவரி மாசம் ரொம்ப ஓவரா எனக்கு பிபி வந்து அதிகமாயிடுச்சு. அந்த பிபிக்காக என்ன பண்ணாங்க, நான் திருப்பி அருண் பிரசாத் டாக்டர் போய் பார்த்தா அவரு எக்கோ வந்து இதெல்லாம் எடுத்து, சார் உங்களுக்கு ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படிதான் இருக்கு, என்ன பண்றது தெரியல, சரி நீங்க இந்த மாத்திரை சாப்பிடுங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மாத்திரை கொடுத்தாங்க. அது ஒரு 2 நாளைக்கு அந்த மாத்திரை குறைச்சது, திருப்பி ஏறிடுச்சு. சரி, எங்க லோக்கல்ல ஒரு டாக்டர் இருக்காங்க, அவங்க எப்படி ஃபேமிலி டாக்டர், அவங்க பார்ப்பேன். அவரு வந்து என்ன சொல்றாரு, சார் என்ன சார் இவ்வளவு ஓவரா இருக்கு, உங்க உடம்புல என்ன சயின்ஸ் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல சார், கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா பண்ணுங்க சார், நடங்க சார், வெயிட்ட குறைங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார். நான் வந்து 18 ஏக்கர் விவசாயம் பண்றேன். காலையில 6 மணிக்கு வயலுக்கு போவேன், 3 மணி வரைக்கும் வயல்ல இருப்பேன், சுத்துவேன். நடையெல்லாம் அதிகமா தான் இருக்கு சார், நான் அது மாதிரி உட்கார்ந்து இருக்கிற ஆள் இல்லை சார். இருந்தாலும் நீங்க உங்களுக்கு பண்ணுங்க, நீங்க இந்த மாதிரி வெயிட் அதிகமா, இது பிபி அதிகமா இருக்கு, எந்த நேரத்துல என்ன ஆகும்னு தெரியாது, நரம்பு அடிச்சிடும், இல்லைன்னா கை கால் அடிச்சிடும், அப்படி ஏதாவது ஒரு டிபெண்ட் யாரு கூடயாவது இருந்ததுதான் நீங்க போகணும், ஜாக்கிரதையா பண்ணுங்க சார், இப்படியே வளர்த்திட்டு இருக்காதீங்கன்னு சொன்னாரு. எனக்கே ஆனா அந்த உடம்பு என் கட்டுப்பாட்டுல இல்லை. அப்ப அப்படியே அந்த பிபி அதிகமா வரும்போது தலையெல்லாம் மொழிமொழின்னு இருக்கும், காலெல்லாம் வலிக்கும், உடம்பே ஒரு சோர்வா இருக்கும். என்னுடைய கட்டுப்பாட்டுல என் உடம்பு இருக்காது. இதான் இப்படியே இருக்கு, எல்லாம் பயமுறுத்துறாங்க, என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல அப்படின்ட்டு எங்க பிரதர் உட்கார்ந்துருக்காங்கல்ல, அவங்க வந்து இங்க இருக்காங்க கீழ்கட்டளையில, அவங்க கிட்ட கேட்டேன், இந்த மாதிரி இருக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னேன். காவேரி ஆஸ்பத்திரி இப்போ ஒன்று புதுசா ஆரம்பிச்சிருக்காங்கப்பா, நீ வா அங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்க. ஆனா நேரா அப்ப உடனே புறப்பட்டு நேரா வந்தேன். இந்த பெரிய கடவுள் மாதிரி எனக்கு அஜித் சார், அந்த அஜித் பிள்ளை சார் அந்த நேரத்துல வந்து அவங்கள பார்த்தேன். திடீர்னு அவங்கள நம்பிதான் பார்த்தது இல்லை. அவங்கள பார்த்த உடனே அவங்க பேச்சு என்னை பார்த்து பயப்படாதீங்க, நான் அந்த பேக் ஃபைல் கம்ப்ளீட்டா எடுத்துட்டு வந்திருந்தேன். அந்த பேக் ஃபைல் எல்லாத்தையும் அவரு பார்த்தாரு. உங்களுக்கு வேற எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் சரிப்பட்டு வராதுங்க, உங்களுக்கு நீங்க வந்து இந்த ஆர்டிஎல் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு, அதுதான் நீங்க செஞ்சுக்கணும். உங்களுக்கு என்ன அந்த டெஸ்ட் இந்த டெஸ்ட்லாம் செஞ்சு நிறைய பணத்தை உங்களுக்கு நான் செலவு பண்ண வைக்கிறதுக்கு விரும்பல. நான் ஒரு 3 நாளைக்கு மாத்திரை கொடுக்குறேன், அந்த மாத்திரையை நீங்க சாப்பிட்டு பாருங்க, அந்த மாத்திரை உங்களுக்கு சரியா இருந்தா நான் அதையே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா நீங்க இந்த ஆர்டிஎல் தான் பண்ணணும், வேற வழி கிடையாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. எவ்வளவு சார் ஆகுனா 8 lakhs பக்கம் வருங்க அப்படின்னாங்க. 8 lakhs சொல்றீங்க சார், நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா, வேற வழியில சார் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டே 1 யூஸ் தான், அது அமெரிக்காவில இருந்து வரணும், அதுதான் சார் நான் ஏதாவது குறைக்க முடிஞ்சா பாக்குறேன் சார் நாங்க. சரி, நான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் சார் எனக்கு அவங்க பார்த்த உடனே அவங்க சொன்ன உடனே நீங்க கவலைப்படாதீங்க, இதை நான் குறைச்சிருவேன், இதுக்கு வழி இருக்கு, இதான் ட்ரீட்மெண்ட், நீங்க எப்பயும் கவலைப்படாதீங்க, இதை நான் குறைச்சிருவேன்னு சொன்னாரு. அவரு அந்த கனிவான பேச்சு, அவரோட ஆதரவான அந்த வார்த்தைகள் வந்து எனக்கு ரொம்ப, அதாவது நோயாளி வந்து டாக்டர் கொடுக்குற மருந்தை விட அவங்களுடைய வார்த்தைகள் அவங்க அனுசரிச்சு பேசுறாங்க, கனிவா சொல்லி தைரியப்படுத்துறாங்கல்ல, அந்த தைரியம் இவர் எனக்கு கொடுத்தாரு. அதனால நான் எனக்கு அவரை பார்த்த உடனே பிடிச்சது, திருப்தியா இருந்தது. சரி, இவர்கிட்ட செஞ்சுக்கலாம், நமக்கு வைத்தியம் நோய் சரியா போயிடும்னு நினைச்சேன். இதை பத்தி நான் வந்து மற்ற டாக்டர்கிட்ட கேட்டேன், என்ன மந்தாரத்துல வேற டாக்டர் நெய்வேலியில் இருக்கிற டாக்டர்லாம் இந்த வைத்தியம் அப்படின்னு சொல்றாங்களே, இந்த ஆர்டிஎல்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த டாக்டர் சொல்ல, ஏங்க இப்படி ஒரு வைத்தியம் இருக்கா, இது கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி செய்யுங்க, 8 லட்சம் ரூபா ஆகுதுன்னு சொல்றீங்க, நீங்க கொஞ்சம் அது என்ன டீட்டெயில் விசாரிச்சுட்டு வந்து சொல்லுங்க, நான் அப்புறமா கேட்டு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி சொல்லிட்டாங்க அவங்க.
சரி இது இப்படி சொல்றாங்க, இது என்ன, இதை பத்தி எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெர்மன்ல எங்க அண்ணன் மாப்பிள்ள ஒரு சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க. உடனே அவங்களுக்கு போன் பண்ணி, அவங்க பேரு விநாயக சீனிவாசன் பேரு, அவருக்கு நிறைய டாக்டரேட் வாங்கியிருக்காரு. அவர்கிட்ட போய் போன் பண்ணி இது மாதிரி இருக்கு, இந்த ஆல்ரெடியும் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு, அதை செஞ்சுக்கலாமா, இது மாதிரி காஸ்ட்லியா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன். அவர் உடனே ஒரு 2 hours டைம் கொடுங்க, நான் பார்த்து சொல்றேன் அப்படின்ட்டு. அவர் அங்க ஜெர்மன்ல சீஃப் டாக்டர்ஸ் ஒரு 4-5 பேர் கிட்ட அவர் ஒரு சயின்டிஸ்டா இருக்கார், மருந்து கண்டுபிடிக்கிற வேலையும் அவருக்கு. அவரு வந்து அதெல்லாம் விசாரிச்சு சொன்னாரு, இது மாதிரி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அமெரிக்காவில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இன்னும் இந்தியாவில ஏதோ 1-2-3 இடத்துல தான் ஏதோ பண்ற மாதிரி தெரியுது. ஆனா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணா உங்களுக்கு வந்து பிபி ரெடியூஸ் ஆகும், சான்சஸ் இருக்கு சொல்லிருக்காங்க. ஆனா நல்ல டாக்டரா பார்த்து பண்ணுங்க, டாக்டர் தான் மெயின், அது மாதிரி பண்ணீங்க, டாக்டர் நல்ல டாக்டரா பார்த்து பண்ணீங்க, குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு அவங்க சொன்னாங்க. சரின்னு நான் அந்த அந்த ஒரு நம்பிக்கை, சாருடைய வார்த்தைகள் எனக்கு நம்பிக்கை, சரி நம்ம செஞ்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டேன். எனக்கு இன்னும் மற்றவங்க எல்லாம் வேணாங்க, இந்த இவ்வளவு தூரம் செலவு பண்ணி செய்ய வேணாம், ஃபெயிலியர் ஆகி போச்சுன்னா கஷ்டம், நீ கொஞ்சம் பார்த்து செய்யலாம் அப்படின்னாங்க. ஆனா எனக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இது இவ்வளவு நாளா 20 வருஷமா நம்ம வந்து இதை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம், உடம்பு நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்லை, எப்ப பார்த்தாலும் அந்த பிபி அதிகமா வரும்போது தலையெல்லாம் அப்படியே இவ்வளவு இருக்கும், கை வலிக்கும், கால் வலிக்கும், நெஞ்சு வலிக்கும், உடம்பே ஒரு கண்ட்ரோல் இல்லாத இருக்கும். இந்த அவஸ்தை எத்தனை நாளைக்கு பண்ணிட்டு இருக்கிறது? எல்லாருமே வந்து வைத்தியம் பார்த்தோம், நானும் 20 வருஷமா வைத்தியம் பார்த்துட்டு இருக்கேன், எத்தனையோ டாக்டர்ஸ் என்னென்னமோ கொடுத்துட்டாங்க, எவ்வளவோ டெஸ்ட், எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன், அது இதுன்னு எக்கச்சக்கமா பண்ணி பார்த்துட்டேன், எதுக்குமே அது அடங்கல. சரி இனிமே நம்ம எதுவுமே செய்யாத இருந்து கையை கால் அடிச்சு அப்புறம் எங்கேயாவது கால கையை இழுத்துட்டு யாரு சப்போர்ட்லயாவது நம்ம வாழறத விட இது இருந்தா பொழைச்சா நிம்மதியா வீட்டுக்கு போவோம், இல்லையா போனா புது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கே வந்துட்டேன். நான் வந்துதான் சாரோட வார்த்தையில நம்பிக்கையில நான் அந்த வைத்தியத்தை பண்ணிக்க துணிந்து இறங்கினேன். சார் வந்து அவங்க மட்டும் இல்லை, என்ன அந்த ஸ்ட்ரெச்சர்ல படுக்க வச்சு 3 மணி நேரம் அந்த ஆபரேஷன் தியேட்டர்ல என்ன படுக்க வச்சு, சாரு அவருக்கு துணையா என்ன ஒரு 3 டாக்டர்ஸ், அவங்க பேர்லாம் எனக்கு தெரியல, அந்த ஆபரேஷன் தியேட்டர்ல ஒரு டீமே ஒரு 10 பேரு அப்படியே ரெடியா நின்றுட்டு 3 மணி நேரம் அந்த டிவி எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி அவங்க செஞ்சாங்க. அவங்க செய்யற அந்த நேரத்துல ஒரு எனக்கெல்லாம் சில சார் கொஞ்சம் பொறுத்துங்க, ஒரு 10 செகண்ட் வலிக்கும் அப்படிம்பாங்க. அந்த வலி அப்படியே தாங்க முடியாத வலியா இருக்கும். ஆனா அவர் அந்த வார்த்தை அவரு எனக்கு அந்த ஆதரவா தட்டி கொடுக்குறாரு பாருங்க, அவர் தட்டி கொடுக்கும்போது அந்த வலியே எனக்கு தெரியாது. அப்படி ஒரு ஆதரவா அந்த வைத்தியத்தை அவங்க கண்டி முடிச்சாங்க. அது எப்ப பார்த்தாலும் எனக்கு பிபின்னு பாத்தீங்கன்னா 200, 210, 110 தான். அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல அதோட ஒரு பெரிய கஷ்டம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, கடலூர்ல ஒரு டாக்டர்கிட்ட போனேன். அந்த பிபி மானிட்டர்லயே எனக்கு அந்த பிபி காட்டணும், பிபி மானிட்டரே சொல்லுது அவ்வளவு பிபி இருக்கு. அவர் என்ன சொல்றாரு, எங்க வீட்டுக்காரங்க, அம்மா இவரு எந்த நேரத்துல என்னன்னு தெரியாது, நீங்க ஏதாவது ஒண்ணுன்னா உடனே தூக்கிட்டு வந்துருங்க, அவர் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டாரு. நான் உடனே சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு, வீட்டுக்கு வந்து எல்லா பொறுப்பையும் மற்றவங்களை கூப்பிட்டு ஒப்படைக்கலாம், இதெல்லாம் பார்த்துங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் பிபி எனக்கு என்னை வச்சு பயம் இருந்துச்சு. பயமுறுத்தின இந்த பயத்தோட வாழறத விட செஞ்சுக்கிட்டு குழைச்சி நல்லபடியா இருந்தா அவர் பேர சொல்லிட்டு போனா போயிடுவோம் செஞ்சேன் சார். அருமையான வைத்தியம் பண்ணி கொடுத்தாங்க. இப்போ என்னுடைய பிபி நார்மலா இருக்கு, 140, சந்தோஷமா இருக்கு. அந்த பிபி மாறிடுற கையில வச்சோம்னா எனக்கு பயமா இருக்கும். அப்பெல்லாம் என்ன காட்ட போதும், என்ன வரணும் அப்படின்னு தான் இருக்கும். இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா துணிச்சலாம் பிபி படுத்து பாத்தீங்கன்னா 150 இருக்கும், டைசாலைக்கு 70, 75 இருக்கும். உடனே பார்த்தோம்னா 120 இருக்கும், அது மாதிரி சுத்தமா நார்மல் வந்துருச்சு. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார். இதுக்கு நான் நன்றி காவேரி ஆஸ்பத்திரிக்கும் அஜித் சார் டீமுக்கும் ரொம்ப கடமைப்பட்டவன். அவங்களுக்கு நான் ரொம்ப என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி, என்னுடைய குடும்பத்தின் சார்பா, என் சார்பா, என் குழந்தை, என் அண்ணன், என் மகன் எல்லாருடைய சார்பாகவும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் சார். நன்றி சார், வணக்கம். Very good morning, and thank you all for coming. I thought I had to give a very long speech, but sir has told everything, so
So my word is just, me and my team are very happy that we were able to nearly offer a cure to SARS problem which dates back to almost 20-25 years. ரொம்ப நாளாக கஷ்டப்பட்டு இருந்தாரு. அதை நானும் என்னோட டீமும் காவேரி ஹாஸ்பிட்டலும் சேர்ந்து அவருக்கு லைஃப்பில் முக்கியமான ஒரு திருப்ப ஏற்பட்ட முடிஞ்சது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். முக்கியமாக his BP was not at all controlled despite multiple medicines. And because of this latest technology, we were able to achieve a substantial BP reduction in him, and he's very happy today. And it has completely changed the way he lives today. It's, I think, I bow to the technology. I sincerely thank my hospital management, my medical director, Dr. Annie is here, my general manager, Mr. Karthik is here, the entire Kaveri hospital team is in backed up, because starting a new technology is not very easy. This is a technology which I was used to in 2007 when I was in Germany. Sir was also highlighting a scientist looking on this technology in Germany. So those days it was actually a trial. We were trying to experiment on patients. Trial 1 failed, trial 2 failed, trial 3 failed. But the back end of the mind, we were sure that at some point of time, this would help patients who are actually on resistant blood pressure range. Despite he was on 5-6 medicines, the patients were on 7 or 8 medicines. I just add a couple of sentences and then I stop my talk. This is a technology in which we modify the nerves. நம்மளோட பிபி கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய நரம்புகளில் மாடிஃபை பண்ணக்கூடிய ஒரு மருத்துவ சிகிச்சையாகும் இது. முக்கியமாக நம்ம பண்ணுறது ரீனல் சிம்பதட்டிக் நர்வ்ஸ். சயின்டிஸ்டுகளுக்கும் பாடி அனாட்டமிஸ்டுக்கும் ரொம்ப நாள் எடுத்தது. அதாவது உடம்புல பிபி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கிட்னிக்கு சப்ளை பண்ணக்கூடிய ரத்த குழாயாகும். இட் இஸ் நாட் த பிரெயின் நர்வ்ஸ், இட் இஸ் நாட் த ஹார்ட் நர்வ்ஸ், இட் இஸ் நாட் த வெசல் நர்வ்ஸ், பட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி த நர்வ் which is supplying the kidney உள்ளது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த கிட்னி நரம்புலேருந்து வரக்கூடிய அப்நார்மல் டிஸ்சார்ஜஸ்னால தான் ஒரு மனுஷனுக்கு பிபி ஏறதும் இறங்குறதும். இந்த அப்நார்மல் டிஸ்சார்ஜஸை நம்ம சைலண்ட் பண்ணியாச்சுன்னா டெஃபினட்டாக இந்த பிபி கண்ட்ரோல் நல்ல ரீதியில் கொண்டு போக முடியும்னு அந்த ஒரு கான்செப்ட்ல தான் இந்த தெரப்பியை உருவாச்சு. And as I mentioned, it has gone through a lot of innovations. நான் 25 வருஷம் முன்னாடி பார்த்த டெக்னாலஜி, நான் யூஸ் பண்ண டெக்னாலஜியே இல்லை இப்போ. All the safety parts have been attended to, a very, very, very refined form of therapy, which after going through a lot of trials in the US, still the trials are going on, follow-up trials are going on. Sarguda actually is one of the, Sarguda data is also one of the first in the world, I would say, from our country. And so this got approved at the beginning of this year from the Government of India, and SAR is one of the first members in this our state to undergo this therapy. And with this therapy, so therapy is one, okay, science is one. There is a good doctor who believes in the science, there is a government, there is a hospital backup to do this therapy, but what ultimately matters is actually the end user experience or the effect. BP correlena, all the effort has gone in vain. So இந்த சிச்சுவேஷனில் சாரோட லைஃப்பில் பிபி கண்ட்ரோல் ரொம்பவே நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாக அதை ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருச்சு. அது காரணம் என்னென்னா சாரோட ரீனல் சிம்பத்தட்டிக் சிஸ்டம் வாஸ் that much ஹைப்பர் ஆக்டிவ். அந்த அளவுக்கு அதை நம்மளாம் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருந்தது. அது நம்ம கிட்டத்தட்ட we actually given around 22 to 24 pulses, which is already told, almost 3 hours procedure. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நிதானமாக இருந்து 8 எலக்ட்ரோட்ஸ் வச்சு எல்லா இடத்துலையும் பார்த்து ஃபுல்லாக ஸ்கேன் பண்ணி மல்டிபிள் மானிட்டர்ஸ் எங்கெல்லாம் அப்நார்மல் டிஸ்சார்ஜஸ் வருதுன்னு பார்த்து பொறுமையாக அதை பார்த்து ஃபுல்லாக சைலன்ஸ் பண்ணோம். அதோட எஃபெக்ட் தெரிஞ்சிருச்சு. I think with that I will close my words. Once again, sir, I thank Sundarvardhan sir for entrusting the trust on us. சார் நெய்வேலியில் இதுக்காக இங்கே இந்த ப்ரெஸ் மீட்டுக்காக இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்காங்க. சார் மேடம் கூட இருக்காங்க, சாரோட பிரதர் இருக்காங்க. எல்லாருக்கும் என்னோட தரமான நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். ப்ளஸ் ஆல் த ப்ரெஸ் மீட் மெம்பர்ஸ் who have all come here, and also as always I thank my own Kaveri management who stood with me in all stages of my career. Thank you so much.
Dear friends, Kaveri Hospital was started with the vision of providing great health care at an affordable price to all the people. And in this endeavor of our vision to make it approachable, reachable, we have invested a lot in technologies. And today we see the biggest example how a technology has met the best of the skills, where Dr. Ajit has been able to utilize all that technology that has been available and to bring out a smile to our patients. I take this opportunity in thanking our team management, our chairman, for envisioning this vision for us and getting us the technology and to start help create a better healthcare to our community. I would like to thank our doctors, esteemed doctors, Dr. Ajit Pillai and team. Without their application of their skill and their expertise, this would not have been possible. My greatest thanks and sincere thanks to the patient and all general the community itself, because the trust that they put in us is because of their encouragement that we have been able to deliver this excellence. I would like to thank my media friends and members who are here. You've taken out time specifically to come and cover us, so I sincerely thank all of you. The entire event is being hosted and run, the Compare here and other friends in marketing and media. Thank you for being and helping us cover this particular event. It's important for us to understand and build awareness that such a treatment is available for simple issues such as hypertension, which is very common amongst our people, but yet some of them may be refractory and they may not be, they may be on multiple medication. How this particular treatment helps them, the awareness should spread, people should get to know, and many more should be benefiting for such kind of treatment. So in this I would like to thank all of you for having come here, and I wish every community member, every patient, every person who is subjected to such diseases can get treated at Kaveri Hospital. Thank you so much. மாத்திரையோட எஃபெக்ட் ஃபுல்லாக வராமல் இருக்கலாம், நம்பர் 1. நம்பர் 2, சம்டைம்ஸ் மாத்திரை கொடுத்தா என்ன ஆகும்னா மாத்திரையோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வரும். எல்லா மெடிசின்ஸும் எல்லா பேஷண்ட்ஸுக்கும் ஒரே மாதிரி வரணும்னு கிடையாது. ஒரு சில பேஷண்ட்ஸுக்கு மாத்திரையோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் தான் நிறைய அதிகமாக வருமே தவிர பிபி கண்ட்ரோல் ஆகாது. ஸோ பேஷண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் ஆக்சுவலி இன்டாலரபிள் டு மெடிசன்ஸ் ஆர் பேஷண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் ரெஃப்ராக்டரி டு மெடிசன், ரெஃப்ராக்டரின்னு சொன்னால் பேஷண்ட் இஸ் நாட் ரெஸ்பாண்டிங் டு த மெடிசன்ஸ், அந்தவங்களுக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் குறிப்பாக இந்த நர்வ் மாடுலேஷன் ட்ரீட்மெண்ட் டெஃபினட்டாக அது இட் வில் பி எஃபெக்டிவ். பட் ஹேவிங் செட் தட் திஸ் இஸ் நாட் ஃபார் ஆல் கமர்ஸ், அதாவது எல்லா பேஷண்ட்ஸுக்கும் நம்ம நர்வ் மாடுலேஷன் வேணும்னு தெரியல. பிகாஸ் as I was also mentioned, there is a cost element to this. அதாவது நம்ம இந்த டெக்னாலஜி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து நம்ம கண்ட்ரிலேயே தயாரிப்பு வரும்போது டெஃபினட்டாக இந்த காஸ்ட் ஆஃப் த தெரப்பி வில் கம் டவுன். But at this point of time, this is a therapy which is reserved for patients who have been having hypertension, especially for a long time, that too not responding optimally to the current medicines. இது எப்படி சார், இது டிவைஸ் ஏதாச்சும் கனெக்ட் பண்றாங்களா இல்ல? ஸோ இதில் என்னன்னா, இதில் நோ இம்ப்ளான்ட் சார். அதாவது இந்த ப்ரொசீஜர் அப்புறம் பேஷண்ட் உடம்புல எந்த ஒரு இம்ப்ளான்ட்டும் இருக்காது. இது ஒரு ஸ்கேன் மாதிரி பார்ப்போம். அதாவது உடம்புல இருக்கக்கூடிய நம்ம கெட்ட கனவு ஒரு மாதிரி இருக்கு, கெட்ட ட்ரீம்ஸ் வரும் சொல்லுவோம். அதே மாதிரி அனாவசியமான எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜஸ் வில் கம் ஃப்ரம் த சிம்பத்தட்டிக் சிஸ்டம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதை அனலைஸ் பண்ணுவோம், எந்த நர்வ்ஸ்ல இருந்து எந்த இடத்துல வருதுன்னு நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ அந்த அப்நார்மல் இம்பல்சஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ ஒரு லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி, ஒரு RF எனர்ஜி மாதிரியும் இந்த அப்நார்மல் டிஸ்சார்ஜஸை நம்ம அப்ளை பண்ணி விடுவோம். ஸோ அப்நார்மல் டிஸ்சார்ஜஸ் அப்ளை பண்ணி விடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி because these impulses are responsible for high blood pressure. அது ரத்த குழாயை சுருங்க வைக்கும், பிபி ப்ரெஷர், ரத்த கொதிப்பு அதிகமாக வைக்கும். ஸோ அது அந்த அப்நார்மல் சிக்னல்ஸை கட் பண்ணி விட்டாச்சுன்னா அதோட காஸ், அதோட எஃபெக்ட் என்னன்னா slow and steady decline in the blood pressure. இந்த ட்ரீட்மெண்ட்க்கு பிறகு வந்து அவங்க மருந்து மாத்திரை எடுக்க வேண்டியது இருக்குமா இல்ல? சாரோட விஷயம் பார்த்தாச்சுன்னா சாரோட மெடிசன்ஸ் ஆல்ரெடி குறைக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. ஒரு சில பேஷண்ட் பாதி ஏற்கனவே சாப்பிட்டுருந்ததுல இப்போ பாதி குறையும். ஸோ இது இப்போ நம்ம பார்த்தது March 1st week, April, May, almost 8 weeks over now, 8 weeks ஆமா 10 weeks. இன்னும் ஒரு 6 months டைம்ல சார் will be my the way he's a super responder actually. சார் நல்லாவே பயங்கரமா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டாரு. ஸோ இன்னும் ஒரு 6 months டைம்ல the number of medicines will come down to 1 or maybe 0 also.
only time will tell that. But the idea is to control the BP, number one, because ரத்த கொதிப்பு அதிகமாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கே தெரியும் ஹார்ட் அட்டாக் வரதுக்கு ரிஸ்க் இருக்கு, ஸ்ட்ரோக் வரதுக்கு ரிஸ்க் இருக்கு, கிட்னி ஃபெயிலியர் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. And Pawan sir is suffering a lot of symptoms. I could not go to the field. அவரோட routine activities are ரொம்பவே disturbed. So இந்த symptoms எல்லாமே control பண்ண முடிஞ்சது. At the end of the day, the goal is control of BP. That has been achieved. With the way SAR has been progressing, I think we'll be able to rapidly titrate down the dose of medicines. இந்த தெரப்பி வந்து லைஃப் டைம் வரைக்கும் பண்ணணுமா இல்ல It is a டியூரேஷன்? lifetime therapy, sir. It is a lifetime therapy, single therapy, lifetime therapy. Because நான் சொன்னேன் 2006, 2007 நம்மளோட longest follow-up is about now 15, 20, 18 years ஆச்சு with the current device. So இந்த 18 yearsக்கு எந்த பேஷண்ட்டுக்கும் செகண்ட் தெரப்பி தேவைப்படலை. 18 years ஒரு considerable time தான் லைஃப்ல. So it is a one-time procedure as of now. நீங்க சொன்னீங்க ஃபியூச்சர்ல வந்து இதோட தயாரிப்புகள் இந்தியாவில் செய்யப்பட்ட விலை குறையும் சொன்னீங்க இல்லையா? இப்போ அது என்ன சொல்ல முடியுமா? அதாவது சார் மெடிக்கல் டிவைஸ் எல்லாமே நவீனமாக வரக்கூடிய மெடிக்கல் தெரப்பிஸ் எல்லாமே வெளிநாட்டிலையும் தயார் பண்ண ஒன்றா யூரோப்லேயும் வருது. அது CE மார்க் பண்ணி அப்புறம் USFDA அப்ரூவ் ஆகி அது யூஎஸ்ல தயார் பண்ணி தான் வருது. ஸோ ஒன்ஸ் தீஸ் டெக்னாலஜிஸ் நம்ம இந்தியாவிலே தயார் பண்ணியாச்சுன்னா இம்போர்ட் டியூட்டி காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கம் டவுன். That will definitely help our patients. அது நம்ம எல்லாத்துலேயும் தெரியுது இல்லை சார். ஃபர்ஸ்ட் கேட்ராக்ட் சர்ஜரி நம்ம லென்ஸ் போடும்போது it was very costly. Now Indian lenses are available which is hardly 1/10 of their cost. So எல்லா மெடிக்கல் டிவைசஸும் பொதுவாக இருக்கிறது தான். When a device is getting exported, definitely it will be costly. டிவைஸ் மீன்ஸ் சர்ஜிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ். The device which actually scans these abnormal nerves and then able us to ablate them, not the implant. டெஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ். Yes, hardware equipment, capital. So how many people have undergone this treatment, sir? So world over, I think close to more than 50,000 patients have been undergone therapy and follow-up. But in our country, it's close to around 20 patients all over our country in India. Tamil Nadu paatachna close to around 4 to 5 patients have undergone therapy in the last 6 months or so after the government of India has approved this device for regular usage. You are the only hospital that has the CE. So I think there are some other hospitals also done, but this is done much earlier. Now we are presenting now the immediate procedure data. It's almost 2.5 months now. I think first week of March we did. So I'm exactly not sure about how many other hospitals have done this, but I think we are among the first to start with this therapy. In the 2 மாசத்துல எத்தனை ஹாஸ்பிட்டல் பண்ணிருக்காங்க அவ்வளவு data எனக்கு தெரியாது. But definitely I think with the way the important thing is patient selection, sir. We want to know which patients we need. It's not as it's not for all comers. நம்ம குடும்பத்திலே பார்த்தாச்சுன்னா ஒரு 2-3 பேருக்கு BP இருக்கும். எல்லாருக்கும் போய் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம பண்ணக்கூடாது. We will have to be very carefully select patients who are actually refractory to medicines. இந்த மெடிசன்ஸ் ரிஃப்ராக்டரி ஆகிறதுக்குள்ள காரணம் இந்த அப்நார்மல் எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜஸ் ஆகும். அந்த பேஷண்ட்ஸை நம்ம குறிப்பாக பார்த்துட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த தெரப்பி கொடுத்தாச்சுன்னா they will get a cure. அது ரொம்ப ஒரு பெரிய வேர்டு மெடிசன்ல கியூர்னு சொல்றது. So will this happen for this, can this be actually inherited by children or? Hypertension is a polygenic disorder, ma'am, like diabetes. நம்ம அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் பிபி இருந்தால் நமக்கும் பிபி வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி தான் நமக்கு அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் சுகர் இருந்தால் நமக்கும் பிபி சுகர் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஜெனட்டிக் லாக்கை we are not able to identify. In fact, after the trials which have invested millions of dollars to identify the locus of gene which actually modulates BP as well as diabetes, the trials are scrapped because we are not able to reach anywhere. Diabetes and BP ரொம்ப வருஷமா இருக்கக்கூடிய நோய்களாகும். இந்த ஒரு ஜெனட்டிக் ஒரு ஃபோக்கஸ் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியல. பாலிஜெனிக்னு சொல்லுவோம், அதாவது மல்டிபிள் லோக்கே வரும். 22 குரோமோசோம்ஸ்ல மல்டிபிள் இடத்துல ப்ராப்ளம் இருந்தா இந்த இது வரலாம். Incidentally, there are patients whom both parents are hypertensive, but they are not hypertensive. 4 பசங்க இருப்பாங்க, அந்த 2 பேருக்கு பிபி இருக்கும், 2 பேருக்கு பிபி இருக்காது. ஸோ அதான் we are not sciences not able to pick up this. But answer to the query is it's idiopathic ன்னு நாங்க சொல்லுவோம். அதாவது காரணம் எதுவுமே இல்லாம இருக்கக்கூடியதாக பேசிக்கலி ஹைப்பர்டென்ஷனும் டயபெட்டிஸ்க்கும் குறிப்பாக ஒரு இது ஜெனட்டிக் லாக்கஸ் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியல நாளைக்கு வரை. சார் ஒரு 25 வருஷமா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருக்கேன் சார். அது ஏன் சார் கண்ட்ரோல் ஆகல அவருக்கு?
சார் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு அப்நார்மல் நரம்போட ஒரு துடிப்பு அதிகமா இருந்தது சார். அதனால தான் எந்த மெடிசனும் அவருக்கு அது செட் ஆகல. ஸோ அது குறிப்பா நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சு அதை அப்ளை பண்ணதுனால அது கண்ட்ரோல் ஆயிருக்கு. அதுதான் பிபி மெடிசனே வந்து சில மெடிசன் ஒத்துக்குது, சில மெடிசன் Yes, sir. Yes, sir. நானே சாப்பிட்டுட்டு எனக்கு ஒரு மெடிசன் கரெக்டா இருக்கு, ஒரு டாக்டர் வேற மெடிசன் மாற்றி எழுதி விட்டா அதுக்கு அது என்னன்னா எல்லா மெடிசன்ஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் சார். ஐ கீப் டெல்லிங் மை பேஷன்ஸ் மெடிசன்ஸ் எல்லாமே கெமிக்கல்ஸ் ஆகும். as far as possible try to avoid. ஒரு சில மெடிசன்ஸோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஒரு சில பேஷண்ட்ஸுக்கு வரும், ஒரு சில பேஷண்ட்ஸுக்கு வராது. ஸோ ப்ரிசிஷன் மெடிசன் நம்ம எப்போவும் சொல்லுவோம், அதாவது பிளாங்கா ஒரே மாத்திரை எல்லாருக்கும் கொடுக்காம எந்த பேஷண்ட்ஸுக்கு எந்த மெடிசன் செட் ஆகும்ன்றது கண்டுபிடிக்கிறது தான். ஏன்னா இப்போ நிறைய மெடிசன்ஸ் இருக்கு. முன்னாடிலாம் ஒரு நிக்காடியா மாத்திரை கொடுக்கும், பிபி வந்தா நாக்கு கீழே அது தனியா தான் இருக்கும், கேப்சூல் உடைச்சு அப்படியே தண்ணி அப்படியே நாக்கு கீழே ஊற்றி விடுவோம். அந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து இப்ப நிறைய மாற்றம் வந்தாச்சு, நிறைய மெடிசன்ஸ் இருக்கு. பட் இப்போ சேலஞ்ச் இஸ் எந்த பேஷண்ட்ஸுக்கு நம்ம எந்த மெடிசன் கொடுப்போம், எஃபெக்ட் அதிகமாகி சைடு எஃபெக்ட்ஸ் கம்மியா கொடுக்கணும்னு உள்ளதுதான் ஒரு டாக்டரோட திறமையே இருக்கு. மெடிசன்ஸ் யார் வேணாலும் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சார் உங்களுக்கு என்ன வயசா இருக்கு? 70. அப்போ 20 வருஷம்னா 45 வயசுல ஆமா அப்பெல்லாம் நீங்க ரெகுலர் மெடிசன் தான் எடுத்துட்டு எடுத்து அப்ப பிபி மாத்திரை சாப்பிட்டா கொஞ்சம் கௌரவமா நினைச்சுக்கிறது. அப்ப இப்போ மாத்திரை கௌரவமா மாத்திரை அப்படிலாம் அப்பெல்லாம் நினைச்ச காலம் உண்டு. பிபி மாத்திரை சாப்பிட்டா மாத்திரை சாப்பிட்றாப்பா அப்படின்னு அப்ப இருந்து 25 வருஷம் 27 வருஷமா சாப்பிடுறோம். அப்பெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன மாத்திரை தான் கொடுத்தாங்க, அது லார்மாஸ்னு ஒரு மாத்திரை கொடுத்தாங்க. அதுக்கு கண்ட்ரோல் ஆச்சு. எந்த டாக்டரையும் சொல்ல சொல்லல, ஒவ்வொருத்தையும் அப்ப உள்ள ஸ்டேஜுக்கு அவங்க கரெக்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்க, குறைஞ்சது. நான் பார்த்த வேலைக்கு டென்ஷனான வேலை, டெய்லி ஒரு 100 பேருக்கு நான் பதில் சொல்ற வேலை. அவன் ஒரு டென்ஷனா வருவான், கோவப்படுவான். நான் ஆபீஸருக்கு மதிப்பு அவருக்கு கூட மதிப்பு குறையாத இவனை நாம சமாதானப்படுத்தி கூட்டு போகணும். அந்த மாதிரி பார்த்த வேலையில அவன் எல்லாம் கத்துறதெல்லாம் நமக்கு அவங்ககிட்ட பேசி 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 எனக்கு டென்ஷன் ஆகும். அது மாதிரி டென்ஷனாக இருந்து அது இருக்க மேலே வளர்ந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. அந்த வேலையை 20 வருஷமா மாற்றியே கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க. நீங்க தான் அந்த வேலையை பார்க்கணும்ட்டாங்க. NLC ரயில்வே லிக்னைட் கார்பரேஷன். ஆமா, அதனால அந்த ஒர்க்கு எனக்கு டென்ஷனான ஒர்க்கு. அதுல இருந்து எனக்கு அப்படியே வளர்ந்தது தான். அது அப்படியே அதிகமா போயிடுச்சு. அது அப்பயே எனக்கு வந்து 15 டிப்ளமோ போக்குலாம் 210 140. நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, இதெல்லாம் இவ்வளவு இருந்து எப்படி ஒரு இருக்காரு அப்படின்லாம் எனக்கு கேட்டாங்க. அப்படிதான் கேட்டாங்க, இவ்வளவு இருக்கவே முடியாதுங்க. நான் வந்து வண்டி ஓட்டிட்டு போவேன். டாக்டரே கேட்பாரு, உங்க உடம்பு என்ன சயின்ஸ்ன்னு தெரியல, எப்படிதான் இதெல்லாம் வண்டி ஓட்டுறீங்க அப்படின்னு கேட்பாரு. அது மாதிரி ஓட்டாதீங்க பாரு. அது மாதிரிலாம் இருந்தது. அவங்க மாத்திரை கொடுப்பாங்க, ஆனா கண்ட்ரோல் ஆகும். இப்ப வந்து அது ஆகவே இல்லை. எல்லா மாத்திரை எந்த மாத்திரை எத்தனை வருஷமா ஆகல உங்க கண்ட்ரோல் இல்லை? இந்த வருஷம் 24 ஆரம்பத்துல இருந்து எதுக்குமே கேட்கவே இல்லை சுத்தமா. ரொம்ப உடம்பே அப்படியே விலன்னு வருது, உடம்புல தெம்பே இல்லாத மாதிரி இருக்கு. நடந்தா கால வலிக்குது, தலையெல்லாம் அப்படியே முடியெல்லாம் அப்படியே தூக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்படியே ஜூன்னு இருக்கும் உடம்பு பூரா. அப்படியே அது ஒரு சொல்லவே தெரியாது, அப்படி இருக்கும் உடம்பு. அந்த மாதிரி அந்த பிபி ஹையா இருக்கும்போது அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்படி ஒரு ஃபீலிங்கே இருக்கு. சரி, இனிமேல் நம்ம முடிஞ்சு போச்சு, இது லாஸ்ட் கட்டணும் நமக்கு, இனிமேல் நம்மலாம் அவ்வளோதான் அப்படின்னா ஒரு முடிவுக்கெல்லாம் நாங்கள் வந்துட்டோம். அதனால தான் நான் மற்றவங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்காத லாஸ்ட்டு இதுலேயே பார்த்துருவோம், முடியலன்னா போயிடுவோம், முடிஞ்சா இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிஞ்செல்லாம் செஞ்சிடும். சூப்பராக பண்ணி விட்டார். 3 மணி நேரம் 3.5 மணி நேரம் அப்படியே உட்காந்து அவ்வளோ பொறுமையாக செஞ்சாங்க. அதுவே ஒரு பெரிய 3.5 மணி நேரம் ஒரு டாக்டர் வெறும் 20,000 30,000 அவங்க சம்பளம் இருக்கும். அதுக்காக ஒரு 3 மணி நேரம் உட்காந்து நம்ம பார்த்து உயிராக கொடுத்துருங்கள, அதுக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுவோம். அருமையாக பண்ணாங்க. இப்போ நீங்க NLCல ஒர்க் பண்றீங்களா? இல்லை சார், நான் ரிட்டையர் ஆகிட்டேன். எப்போ ரிட்டையர் ஆகிட்டீங்க? அது 2017. கிட்டத்தட்ட 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. பட் அந்த தொழிலாளர் தான் உங்களுக்கு பிபி வந்தது சொல்றீங்களா? அந்த பணியாளர் தான் டென்ஷனான ஒர்க்கு, வேற ஒன்றும் இல்லை. கோர்ட் ஒர்க்கு அவங்க எனக்கு டெய்லி அந்த பாதி கோபமா வருவான், சண்டை வருவான், அவங்கள்ட்ட பதில் சொல்லணும், டென்ஷன்.
சத்தம் போட்டு பேசுறது, அது உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசுறது, அவன் கோபம் வர மாதிரி பேசுவான், நம்மளும் கோபமா பேசுறது, அது மாதிரி வந்ததுதான். அதுக்கப்புறம் நீங்க ஐடியால தான் இருந்தீங்களா? அப்புறமும் டென்ஷனான ஒருத்தர் தான் விவசாயம் பார்க்குறேன். அவன் திறவு 40 பேர் 40 பேர் வச்சுட்டு வேலை வாங்கணும், அவங்க வயலில் 1008 குறை இருக்கும், அதில் டென்ஷன் ஆகிறது தான். டென்ஷன் தான், அதுக்கப்புறம் டென்ஷன் தான். கிட்டத்தட்ட ஒரு 35 வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்களா என்எல்சியில்? 20 வருஷம் பண்ணீங்க. பட் அதோட இப்போ 8 வருஷத்துல உங்களுக்கு டென்ஷன் ஆயிடுச்சோ? இப்போ அதிகமான வேலை. இப்போ விவசாயம் அதிகமாக பண்ணுறேன் நான். விவசாயம் ஒரு 18 ஏக்கர் விவசாயம் பண்ணுறேன். அதில் டெய்லி 20-30 பேர் வச்சுட்டு வேலை வாங்கணும். அது அந்த மாதிரி டென்ஷன் தான். நீங்க உப்பு இல்லாம தான் சாப்பிடுவீங்களோ? உப்பு சொல்லுவாங்க, எல்லாருமே உப்பு இல்லாத சாப்பிடுங்கன்னு டாக்டர்ஸ் கூட சொல்லுவாங்க. டாக்டர் சார், நீங்க சொன்னீங்க ஏதோ ஒரு நரம்பு வந்து வைப்ரேஷன் ஏதோ ஆகுது, அதனால தான் பிபி இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாருக்கும் அப்படிதானா, சாருக்கு மட்டும் அப்படி இருந்ததா? எல்லாருக்குமே இருக்கும் சார். அதாவது இப்போ பாலிஃபேக்டர் இப்போ மேடம் கேட்ட கேள்வி மாதிரி தான். சால்ட் சம் ஹைப்பர்டென்சிஸ் ஆர் சால்ட் சென்சிட்டிவ், பட் ஆல் ஆர் நாட் சால்ட் சென்சிட்டிவ். அதாவது ஒரு சில பேருக்கு உப்பு இல்லாமல் சாப்பிட்டா கூட பிபி கண்ட்ரோல் ஆகாது. பட் சம் பீப்புள் ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சென்சிட்டிவ் டு சால்ட். பிகாஸ் மாத்திரை இல்லாமலே சால்ட் மட்டும் கம்மி பண்ணி கூட நம்மளால பிபி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். செகண்ட் திங், ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொன்னேன். எந்த துறையில் ஒர்க் பண்ணவங்களானாலும் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு. அவங்கவுங்க துறையில் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்க தான் செய்யும். The stress is not by the system, it is by people around you. If you are surrounded by good people, then stress is very less. And unfortunately, you cannot control the way other people are around you. நம்ம சிஸ்டத்தில் எந்த ஒரு துறை இருந்தாலும் நம்ம கூட ஒர்க் பண்ணவங்களை எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும்னுள்ளது நம்ம கண்ட்ரோலே கிடையாது. ஸோ அதனால ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னுள்ளது இட் இஸ் வெரி யூனிவர்சல். நான் ஆல் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கவங்களுக்கு எல்லாருமே பிபி வரணும்னு கிடையாது. பட் இஃப் யூ ஆர் ப்ரீடிஸ்போஸ்ட் ஃபார் ஸ்ட்ரெஸ், then you will develop hypertension over and above the normal range because there is a precipitating factor. Abnormal impulse வருது, ஒரு சில பேருக்கு ரொம்ப அதிகமாக வரும், ஒரு சில பேருக்கு அந்த அளவுக்கு வராது. Segregating those patients, that is all the whole science is now moving. There are patients who may get an abnormal impulses. So இந்த patients-ஐ identify பண்ணி அவங்களுக்கு குறிப்பாக இந்த மாதிரி மாடிஃபைடு நர்வ் மாடுலேஷன் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாச்சுன்னா அவங்க அதை கண்ட்ரோல் ஆகிடுவாங்க. The moral of the story is like that. எல்லா பேஷண்ட்ஸும் நம்ம சார் சொன்ன மாதிரி தான், ப்ரிசிஷன் மெடிசன் நாங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லா பேஷண்ட்ஸும் நம்ம ஒரே மாதிரி பார்க்க முடியாது, எல்லாரும் ஒரே மாதிரி கிடையாது. ஈச் இண்டிவிஜுவல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு அதை ஏர்லியராக ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை ட்ரீட் பண்ணியாச்சுன்னா that can offer a cure. சார், இந்த ட்ரீட்மெண்ட்ல வந்து கிரிட்டினைனுக்கும் இதுக்கு ஏதாவது ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்கா? Creatinine is a marker of the renal perfusion, sir. அதாவது நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய detoxifying mechanism which is done by kidney. இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் கிரியாட்டினுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. இன்ஃபேக்ட் அதுதான் நான் சொல்ல வரேன், கிட்னியோட நரம்போட சேர்ந்த ஒரு ப்ராசஸ்னால இருந்தா கூடயும் இந்த ப்ராசஸுக்கும் கிட்னிக்கும் டைரக்டா சம்பந்தம் இல்லை. Any more questions?